بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن وصلوات الله المولى البر الرحيم والملائكة المقربين على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأسأل الله تعالى أن يجعل نياتنا خالصة لوجهه الكريم إنه على كل شيء قدير. إن شاء الله نياتنا لا الله النطرة كالله بتشا أجر فلقن هنن مجلس العلم التادب. يقول الشيخ جميل حليم حفظه الله تعالى: فإن قيل البدعة الحسنة لا بد أن تكون في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الحديث الذي رواه مسلم عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من سن في الإسلام سنة حسنة إلى آخره فهذا مخصوص في حياته. قلنا: لا تثبت الخصوصية إلا بدليل وهو مفقود هنا، كما قال ذلك ابن المنذر والخطابي وغيرهما مما نقله ابن حجر في فتح الباري. سلا البدعة الحسنة سلانتنا نستنبر بدعة أمست أحكاموش اندالوت تنقسم على حسب أقسام الأحكام، يعني أحكام هججات أمست ناتشو لكن دزيو بدعم بأمست كفل متكفلو واجب الله مندوب الله مكروه الله حرام الله مباح الله. ماشي عندناش البدعة الحسنة يلم يلالو وين بدعة الحسنة ميبالو بنبي صلى الله عليه وسلم زمان ساتشو بساتشو جزية تجمرو تكستو ساتشو أيتوت زم سيلو وين سياترقوت نو يلال هي أصلا من السنن سنة كميبالو ساتشو صلى الله عليه وسلم أيتوت ياترقوت نجا سنة وستيجوا حديث ملو قوله وفعله وإقراره هنا بساتشو حياة مقدب ميفلق سو المسرج جابلو من سن في الإسلام سنة حسنة تبلو إلا مويبيل أصلا نققرو السلاي رد مهمة أنجي السو مسرج جابلو يقربو للسو مسرج جامي هنا إلا الله من سن في الإسلام نونا يتبالو إهن نكالو قن إن يعمل ساتش من دنو لا تثبت الخصوصية إلا بدليل وهو مفقود هنا. من سن في الإسلام ملو أني بهيوت يالو كونا يتجمرون قرن ذاك هنا نو بلو سيقدبوت ملساتش من هنا دي هينتن مقدبنا خصوصية هاي بزي بتشانم يوسنو كزي وجاي هونن بلو مقدب دليل يفلقال ماسرجا يفلقال يعني ماسرجا نصوص الشرع شريعوي نصوصوችን ያለ دليل እኛ አንገድባቸውም። يعني ክፍት ሆነው ልቅ ሆነው ያ ገደብ ሳይቀመጥለት በሰፊው ጠቅላይ ሆነው ከመጡ ጠቅላይ ናቸው ብለን ነው የምንወስደው። من سن في الإسلام ያሉት في حياتي ብለው አልገደቡትም። وهو مفقود هنا خصوصية እዚህ ቦታ ላይ የለም ይሄንን የሚገልጽ የሚያረጋግጥ የለም። كما قال ذلك ابن المنذر الحافظ أبو بكر بن المنذر عندهم الخطابي حمد الحافظ حمد الخطابي ليلوچم اندالوت ነው ይሄ ابن حجر الحافظ ابن حجر فتح الباري لا يتقسوتال. وهنا الدليل يعطي خلاف هذه الدعوة دليل ደግሞ እናንተ መታቀርቡት من سن في الإسلام ነው የሚለው ራሱ في حياة النبي صلى الله عليه وسلم القدب اللومنا تقلينه حيث إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من سن في الإسلام، ولم يقل من سن في حياتي ولا من عمل عملا أنا عملته فأحياهم أنا له. يعني سرى ينبرون سرى سووش تتوت كقوي بهالا حي كادر رجو
አይደለም ይሄ ሐዲሱ እሱን አይደለም የሚመለከተው ወይም እሱን ብቻ ለብቻ የሚመለከት አይደለም በህይወታቸው ስለተሰራ ብቻም አይደለም ፊል ኢስላም ነው የተባለው فإن قيل الحديث سببه أن أناسا شديدي الفقر يلبسون النمار جاءوا فتمعر وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رأى من بؤسهم أي تغير وجهه وظهر عليه آثار الحزن مما شق عليه من أمرهم إيه حديثكو سبب كاين نبي عليه الصلاة والسلام من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها إلى آخره ይህን ሐዲስ የተናገሩት የሆኑ በጣም ችግረኛ ሰዎችን ያዩ ጊዜ ኒማርን የሚለብሱ ዝርግ ጨርቅ እንዳንሶላ መሃሉ ላይ ቀደው አንገታቸውን አሾልኮ አስገብተውበት በቃ ሌላ ልብስ የተሰፋ ልብስ የለ ሌላ ከዚያ ሌላ ልብስ የላቸው ኒማር ይባላል جاءوا الناس የመጡ ጊዜ ያዩአቸው ጊዜ فتمعر وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ያሉበትን ችግር አይተው ፊታቸው በጣም ተቀያየረ የኛ ነብይ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም بالمؤمنين رؤوف رحيم ናቸውና ዛሬ አንዳንዱ ግድ አይሰጠውም እንዲህ አይነት የተቸገሩ ሰዎችን በጣም ፈቅር ላይ ያሉ ሰዎችን እያያቸው ምንም ሳይመስለው ይሄዳል ነብዩ ግን አለይሂ ሰላቱ ወሰለም እጅግ ሩህሩህ አዛኝ ነበሩና እነሱን ያዩ ጊዜ ፊታቸው ተቀየረ ፈቅራቸውን ያሉበትን ችግር ያዩ ጊዜ የሁዝን የማዘን ምልክት ፊታቸው ላይ መታየት ጀመረ ከዚያስ فتصدق الناس حتى جمعوا لهم شيئا كثيرا ከዛ ሰዎች ሰደቃ አደረጉ እሳቸው እስቀሳ አድርገው ነው من كان معه فضل زاد فليأتي به أو فليعطيه يعني فليعطي من يستحق ترف مقبي ያለው ሰው ያምጣ ترف ልብስ ያለው ሰው ያምጣ እንዲህ እንዲያሉ ተናገሩ እና አንድ ሰው መጥቶ የመጀመሪያውን እሱ ያመጣውን ገንዘብ መጀመሪያ አስቀመጠና ከዚያ በኋላ ሰዎች ተታበዑ እሱን ያዩ ጊዜ አንዳንዴ ሰው መክፈቻ ይፈልጋል ማየታችሁ ከሆነ ሰው የሆነ ቦታ ላይ ተሰብስበው እና እንደዚህ ማድረግ አለብን እንደዚህ መስጠት አለብን ዛሬ ለዚህ ነው የተሰበሰብነው ሲባል ዝም ይላል አንዳንዱ እና አንዱ ተነስቶ እኔ እንደዚህ ነው ይቻለው ካለ እኔም ይላል ሌላኛው ደግሞ ይከተላል እና በር ይከፍትለታል ያ መጀመሪያ ቅድሚያ የሚናገረው ሰው ይሄም አንድ ሱሐቢ መጥቶ ቅድሚያ ሰጠ ያን ያረገ ጊዜ ሌሎች ሰዎች በር ከፈተላቸው ተታበዑ ተከታትለው ሰጡ ነብያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ተሰብስቦላቸው ለነዚህ ድሆች የተሰጣቸው ጊዜ በጣም ደስ አላቸው فتهلل وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ፊታቸው አበራ يعني የደስታ ስሜት ፊታቸው ላይ ታየ የደስታ ምልክት በጣም ደስ አላቸው وقال من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها بعده الحديث ይሄን الحديث يعني ተናገሩ ይሄኛው ሐዲስ ሰበቡ እሱ ነው እና በሰበቡ መገደብ ፈልገው ሰበቡ እኮ ይሄ ነው እናንተ ለቢድዓ ሐሰና እንዴት ማስረጃ ታረጉታላችሁ ካሉን قلنا العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب عبراው መመዘኛው የሚታየው የሚመዘንበት በምንድነው ለፍዙን በማየት ነው ለፍዙ ጠቅላይ ነው ወይ ነብያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰለም የተናገሩት ቃል ዓም እና ጠቅላይ ከሆነ ምንም እንኳን ምክንያቱ ውስን ቢሆንም የተወሰነ ወይም ለሆነ ጉዳይ አንድን ጉዳይ አስመልክቶ ቢሆንም እንኳን ምክንያቱ የመናገራቸው ምክንያት የሆነ ክስተት ቢሆንም አብዛኛው ጊዜ ክስተት ነው የሚያናገረው አይደል የሆነ ክስተት ይነገራል ይከሰታል ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ለሙስሊሞች ለእድሜ ልክ يعني الى يوم القيامه ላይ መጣው ሙስሊም ይበቃ መልስ ይመልሳሉ እሳቸው በቃ እኔ አሁን መልስ የምሰጠው ለዚህ ክስተት ብቻ ነው ለዚህ ብቻ ነው እያሉ አይደለም ነብያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰለም የሚገድቡት ለምን የእሳቸው ንግግር ተሽሪዕ ነው ሸሪዓን መዘርጋት ነው ሰው ልጆች በጠቅላላ የሚተዳደሩበት ነው አይደለም ቁርአንና ሐዲስ በጠቅላላ በሁሉም ነገራቸው
ዛሬ አንድ ሀገር ህገ መንግስት ለማርቀቅ ምን ያህል ስለዚህ ስንት ጉባኤ ስንት ስብሰባ ስንት ወሬ ስንት አይደል እንዴ ያ ሁላ ከዚያ ደግሞ በየጊዜው ያ ምን ይሆናል የሆነች ትንሽ ነገር ተወና ከሷ ላይ ደግሞ ደንቦች ይወጡባታል ይባላል አይደለም መመሪያዎች ይወጡለታል ይባላል መጀመሪያ አዋጅ ቢባል ነገር አለ ደንብ ይባላል መመሪያ ይባላል አይደል ስንት ነገር ነው ያለው በየመስሪያ ቤቱ እንኳን ማለት ነው እስልምና የሰው ልጆችን ሐያት በጠቅላላ እኛ የምንኖርበትን ውጪም ውስጥም ቤታችን ከቤታችን ውጪ ከሙስሊሙ ጋር የምንኖርበት አኗኗር ከሙስሊም ውጪ ከሆነው ጋር ስንገበያይ ስንሻሻጥ በዒባዳችን እንደገና ደግሞ የሆነ ሰው ሌላን ሰው ከበደለው ዙልም ከሰራ በምን መልኩ ይቀጣል ይሄ ሁላ ነገር ያቀፈ ነው የሰው ልጆች የህይወታቸው መስመር ማለት ነው እንግዲህ ይሄንን ረሱላህ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሲናገሩ ሚናገሯቸው ወይ ሚናገሩባቸው ሰበቦች ውስን ቢሆንም እንኳን ነገር ግን ለፍዙና ቃሉ ጠቅላይ እስከሆነ ድረስ ኢላ የውሚል ቂያማ አህሊ ሆኑት ዑለማዎች ሙጅተሂዶች ለዚህ ይህንን መሰረት በማድረግ ከነሱ መውጣጣት የሚችሉ አህካሞችን ያወጡባቸው ለሐዋዲስ ለሚከሰቱ ክስተቶች አዳዲስ ነገሮች በነብዩ ዘመን አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ላልነበረውም ከዚያ በኋላ ለሚከሰተውም አዳዲስ ነገር መልስም ይሆን ያወጣጡበት ይሄዳሉ ለምን በነብያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ዘመን ያልነበሩ በአሁን ዘመን ያሉ በጣም ብዙ ነገሮች አሉ እነዚህ በጠቅላላ መልስ ይሻሉ በሳቸው ዘመን ስላልነበረ ነብያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ያን ጉዳይ አላወሩበትም እና እሺ ምንድነው የሚደረገው ስላላወሩበት ይተው ያ ነገር ያኒ ክልክል ከሆነ ውስጥ ንክተተው አይደለም እንደዛ አይደለም ሁሉም ይመረመርና እሳቸው የተናገሩት ሐዲስ እንደ ቃዒዳ ሆኖ ከሱ ውስጥ فهم የሚደረጉ አህካም ሊጣጣባቸው የሚችሉት ሐዲሱን አህካም ብለው ዑለማዎች ኻስ የሚያደርጓቸው ማለት ነው ቂሳ አለ ሰይድና ሙሳ እንደዚህ ሆኑ ዒሳ እንደዚህ ሆኑ ክስተት ነው ያኒ خبر ነው ቂሳ ነው ይነገረናል እንሰማዋለን ከዚያ ውጪ ግን ይሄን ማድረግ እንዲህ ነው ይሄን አታድርጉ ይሄን አድርጉ ይሄንን አላህ ይወደዋል ይሄንን አላህ ይጠላዋል እያሉ የሚናገሩት ግን ከዚህ በኋላ ለሚከሰቱ ነገሮችም መልሶችን ያቀፈ ነው የሚሆነው ውስጡ ማለት ነው መልሶችን ያቀፈ ነው የሚሆነው ሙጅተሂዶቹ እሱን ያዩ ነው ፍርድ የሚያስቀምጡት ይሄ ነገር ሁክሙ እንዲህ ነው ይሄ ሁክሙ እንዲህ ነው ይሄ ሁክሙ እንዲህ ነው የሚሉት እና ሰበቡን ሳይሆን ምናየው العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب መለያው ወይም ደግሞ መመዘኛው ሰበቡ የተወሰነ መሆኑ ውስን መሆኑ ሳይሆን ቃሉ ጠቅላይ መሆኑን ነው የምንመለከተው ገባን አይደል ይሄ በነገራችን ላይ አንዳንድ ሰዎች ስለዚህ ስለ ቢድዓ ብቻ ሲነሳ የሚወራ ነገር ይመስላቸዋል ليس الامر كذلك ይሄ ብቻ አይደለም ይሄ ስለ ቢድዓ ብቻ ስናነሳ من سن في الاسلام ስለሚለው ብቻ አይደለም ዑለማዎች العبرة بعموم اللفظ ያሉት ይሄ ራሱ ቃል العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب ሚለው ቃዒዳ ነው መመሪያ ነው ይሄንን የትኛውም እንዲህ አይነት ሐዲሶች ላይ ምን ተጠቀመው ነው ለዚህኛውም ሐዲስ እንጠቀመዋለን ለዛኛው እንጠቀመዋለን ለዛኛው እንጠቀመዋለን በዚህ መልኩ መልስ ይመለስላቸዋል كما ذكر الأصوليون وإلا لا أبطلت أو لا أبطلت أن الوالنيه ننسوا على هذا كثيرا أو لا أبطلت على هذا كثير من الأحكام يعني أما من يهون نبر بتأم بزو أحكاموش باطل يهون نبر مرسي الله ورك يهون لبال نبر مجتهدو شو عموم اللفظ أيثونه سبب سايم ملكته ملسوچن ويم استنباطوچن يادرغوت حتى آيات من القرآن አይደለ ሐዲስ ላይ ብቻ አይደለም ይሄ አያት ቁርአንያ ላይ عموم اللفظ ካለው ሰበቡ ኑዙል ምን ለዋለን የወረደበት ምክንያት ይሄ አያ ሰበቡ ኑዙል ያንን ብቻ በዚያ ገድበን አናስቀምጠውም ኢላ
ሸርዑ በዚያ ይገደባል ካለ እንጂ ይሄን ደግሞ ነብያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ሳያብራሩት አይተውትም እንዲህ ያለው لا يؤخر البيان عن وقت الحاجة ይሄ ነገር የተለየ ሆኖ በያን የሚያስፈልገው ሆኖ غامض ሆኖ ድፍን ያለ ሆኖ አይተውትም የኛ ነብይ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም خاص ሲሆን هذا لك خاصة ይሉታል ይሄ አንተን የሚመለከት ብቻ ነው أنني الصحابة يقولوا علي هذا خاص بي ويدمو علي خاصة لأني بتشانه ونسيرو لا النبي عليه الصلاة والسلام أي أنت بتشار له اللمنو بلو إنها قالوا إن خصوصية دليل يفلقال لب بلو تخصيص من يفلقال دليل يفلقال عدم التخصيص دليل አይፈልግም لفظه عام እስከሆነ ድረስ እየገባን ነው ደግሞ አለው አንድ ለፍዝ ቃሉ ጠቅላይና ሰፊ ከሆነ በሆነ ነገር ማይወሰን ወይ በሆነ ሰው በሆነ ግለሰብ ወይ በጠየቀው ሰውዬ ወይ ያን ለመናገር ምክንያት በሆነው ክስተት ለፍዙ ካልተገደበ ይሄ ላንተ ነው ወይም ይሄ ለዚህ ጉዳይ ብቻ ነው ሚል ነገር ካልተጨመረበትና ቃሉ ጠቅላይ ከሆነ ጠቅላይነቱን ለማረጋገጥ ሌላ ውጫዊ ደሊል አንፈልግም ገባን አይደል ወስናው ብለን ስንመጣ ግን الخصوصية لا تثبت إلا بالدليل ይሄ በዚህ ወይም ይሄ በነዚህ ወይም ይሄ በነ ፉላን ወይም ይሄ በዚህ ክስተት የተወሰነ ነው ለማለት ምን ይፈልጋል ደሊል ይፈልጋል ያኛውሳ ለፍዙ ይበቃዋል ዑሙምና ጠቅላይነቱ ምን ይበቃዋል ይሄው ሁለቱን ስናገናኛቸው ማለት ነው ቅድም الخصوصية لا تثبت الخصوصية إلا بدليل على نار እዚህ ጋር ደግሞ መተምን አለ العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب ሰበቡ የሆነ ምክንያቱ የተለየ አንድ ሁለት ምክንያት መኖሩ ብቻ ያንን عام የሆነውን ጠቅላይ የሆነውን የነብዩ ንግግር አለይሂ ሰላቱ ወሰለም በዚያ ክስተት ብቻ የተገደበ አያረገውም وفي حديث من سن في الإسلام سنة حسنة تخصيص لقوله صلى الله عليه وسلم في الحث على التمسك بالكتاب والسنة كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه والمراد به المحدثات الباطلة والبدع المذمومة يقدم من سن في الإسلام سنة حسنة ملو حديث إهنيون خاص يرقوال كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة ملون لمن يحدث من نشا حساب من دنو الحث على التمسك بالكتاب والسنة كتاب الناس سنة بقات شو يازو ولا مدفو من قناع تقبونه ككتاب ممزز كسنة ممزز كتاب قواعد يندرج تحت ما حث عليه الشرع يندرج تحت ما حث عليه القرآن يندرج تحت ما حث عليه الحديث كهونا جن إيه كزيا ما فنقد أي بالم قبل شهر له كزيا من قد موت وين ما فنقد تبلو أي وسرب هون عند سومي وجزوا يوكسوا من سيارجناو سنة ويلا السبر هسو نيراسين رأي لكثر يعني استحداث لا رجيهون نقل لا متأسيب سنة متكتل لا من يباله الشيء كسنة كنبي صلى الله عليه وسلم سنة حديث بميله وسلم كساتشو سنة مفهوم وسط كساتشو كسردان وسط يساتشو حديث كسكسا يا رجبت نجر እዚያ ውስጥ የሚካተትና የሚገባ በለፍዝ እንኳን ነብዩ ባይጠቅሱትም አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ግን የመቅቡልነት ሽሩጦች የተሟሉለት ታይቶ ተፈትሾ ይሄማ
يدخل تحت ما حث عليه الشرع شريعة የሚወደው ነገር ነው ሸሪዓ የወደደው ውስጥ የሚካተት ነው የተባሉ ነገሮችን የሰራ ሰው ሱናን خالفዋል ይባላል አይባልም አያችሁ لا يقال خالف الكتاب والسنة ለምንድን ነው እዚህ ጋር بدعة حسنة لا يكون بمقابل السنة بمقابل الكتاب አያችሁ بمقابل الاتباع አይሆንም ይሄኛው مذموم የሆነውና በውግዘት መልክ የሚጠቀሰው ቢድዓ የትኛው ነው ما يخالف الكتاب والسنة ከዚያ መውጣት ነው ተረድታችሁኛል አይደል يعني የሆነ ذهናችን ላይ ልባችን ላይ ልብ መሰረት ሊጥል የሚገባ ነገር አለ የሆነ ሐሳብ የኛ ሐሳብ ወይም ከኛ የፈለቀ ስለሆነ ብቻ አይደለም እንከራከረው ይሄ አስለን ይሄኛ ከኪሳችን ያፈለቅነው አይደለም ይሄ ዑለማኡ الدين ዑለማኡ الاسلام ቢድዓን 5 ቦታ ሲከፍሉት ባለፈው እንዳለፈልን ቢድዓ 5 ቦታ ይከፈላል ሲሉ ليس لهوى النفس ይሄ ዝም ብሎ ሐሳብ ብልጭ ብሎላቸው በጣም ደስ ይላል ይሄ ሐሳብ በቃ አንግፋበት ብለው ከዚያ የሆነ የሚخالፋቸው ነገር ሲገጥማቸው በምን አድርገን እንለፈው እያሉ እየተሰቃዩ በቃ መላ እየፈለጉ እንደዛ አይደለም ነገሩ እኛ ኪታብና ሱና እንድንከተል ታዘናል አይደል ኪታብና ሱና ቁርአንና የነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሱና ማለት ነው መንገድ እሺ ቁርአን ላይ የነብዩ ንግግሮች ላይ ዐለይሂ ሰላቱ ወሰለም عام ጠቅላይ የሆኑ ነገሮች አሉት እዛ ውስጥ ይካተታሉ ብለው እነዚያ المجتهدون العلماء الكبار الله በሰጣቸው የውቀት ማያ በዚያ በአጉሊ መነጽር በውቀት አጉሊ መነጽር ያዩትና هذا يدخل تحت كذا وهذا يدخل تحت كذا وهذا يدخل تحت كذا ብለው ይሄ እኮ እዚህ ስር ይገባል ይሄ እዚህ ስር ይገባል ይሄ እዚህ ስር ይገባል ብለው ሸሪዓው የሚወዳቸው ይወደዳሉ ብሎ በግልጽ ያስቀመጣቸው ነገር ውስጥ حال ነገሩን ሲያዩት ይሄማ ከዚህ ውስጥ የሚገባ ነገር ነው እኮ ብሎ ያስገቡታል من فعل هذا هل يكون خالف الكتاب والسنة ይሄን ያደረገ ሰው ኪታብና ሱናን خالفዋል ይባላል አይባልም ገባችሁ አይደል ከኪታብና ከሱና ውጪ ሆነ አይባልም ኪታቡ እንዲላል ሲባል ያልፈልገውም እኔ ይሄን ማመጣው ያለ ሰው አው ሐዲሱ እንዲላል ሲባል አይ እኔ ሌላ ነገር አመጣለው ያለ ሰው ያን ተቃራኒ የሰራ ሰው ይሄ ነው መጥፎ ቢድዓ የሚባለው የሚወገዘው ቢድዓ ይሄ ነው እንጂ ለዛ ነው ኢማሙና ሻፊዒ ረዲየላሁ ዐንሁ البدعة بدعتان بدعة هدى وبدعة ضلالة بدعة ሁለት አይነት ነው አንደኛው بدعة هدى ነው هدى አሉት አያችሁ يعني ጥሩ የሆነ ቀጥ ያለ ትክክለኛ መስመር ላይ ያለ ማለት ነው ይህ ማለት እኛ መመሪያችን ምን ነው አለይሰል ኪታብ ወሱና ከኪታብና ከሱና ስር የሚገባ ማለት ነው ኪታብና ሱና ሙዋፈቃ የሚያደርገው ሚስማማው ማለት ነው አይ ቢድዓ ሆኖ እንደዚህ የሚባል የለም ካለ ከነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ዘመን ውጪ የተሰሩ ነገሮችን በጠቅላላ ከዚያ በኋላ የመጡትን ነገሮች በጠቅላላ ሁክማቸው ክልክል ነው ብሎ እንደመፍረድ ነው حتى الاشياء التي يستعملها الان አንድ ሰው ማይክሮፎን ይዞ ዳዕዋ አረጋለሁ ብሎ ይነሳና ያው እንደምታውቁት ማይክሮፎናችን እየተበላሸ አስቸግሮናልና ማን ነው ለአላህ ብሎ ምን የሚገዛልን ማይክሮፎን የሚገዛልን አይደል አምፕሊፋየራችን እየተበላሸ ነውና ማን ነው ለአላህ ብሎ አምፕሊፋየራችንን የሚያስተካክልልን የሚያሰራልን ወይም አዲስ የሚያመጣልን ጀነት ኢንሻአላህ አላህ ይሰጣል ይላል አይደል ምን ይሄ አሁን አንተ ሐስ ያረከው ያለው ነገር በነብዩ ዘመን አልነበረም አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ደሞ ረተብተ عليه الثواب والاجر አይደለም እንዴ ይሄን የሰራ ሰው አጅር አለው እስኪ ሐዲስ ላይ አምጣልኝ እስኪ አምፕሊፋየር የገዛ ሰው ለመስጂድ
ወይ ለመድረሳ አጅር አለው የሚል ሐዲስ አምጣልኝ። ያ ረጁል ምን ሆነሃል? አይገባህም እንዴ? አስረዳኝ እንደው እኔስ ይገባኛል ግን እንደው አስረዳኝ ትንሽ። ምን ይላቸዋል? ሰየክሲሩ ቃዒደተሁ አይደለም ወይ ደግሞ የማይሆን ማምለጫ ከግንብ ጋር ሄዶ መጋጨት ምንድነው የሚለው? ባከህ የዱንያ ነገር አይደል እንዴ ይላል። አላሁ አክበር ይሄ ዱንያዊ ነገር እኮ ነው ይላል። ምን ማለት ነው ዱንያዊ ነገር ማለት? አንተ ስለምትለብሰው ልብስ ሸሪዓዊ ሁክም አለው የለውም? አለ እኮ አይደል? ስለምትበላው ምግብ ዱንያዊ ነው የምትለው አይደል? እሱ ግን ሸሪዓዊ ሁክም አለው የለውም? አለው። ስለምትነዳው መኪና፣ ስለምትሳፈርበት መኪና፣ ስለምትጠቀመው ስልክ ስልክ መች በነብዩ ዘመን ነበር አለይሂ ሰላቱ ወሰለም። ይሄ ዱንያዊ ነገር ነው። ዱንያዊ ነገር ምን ማለት ነው? ሁክም የሌለው ነገር ማለት ነው። ከአምስቱ አህካሞች ዋጅብ፣ መንዱብ፣ መክሩህ፣ ሐራም፣ ሙባህ ከሚባለው ሁክም ውጪ ነው ማለት ነው። ምንድነው የምንለው? እስኪ ስልክ መጠቀም ምንድነው የሚለው ሰው? ለሚፈቀድ ነገር ከተጠቀመው ስልክ መጠቀም ምንድነው? ሙባህ ነው። ይሄው ሁክም አለው። አያችሁ አይደል? እኛ ባሪያዎች ነን፣ የአላህ ባሪያዎች ነን። የምንጠቀመው ነገር ላይ ሁሉ ምንሰራበት፣ ምንነካካው፣ ምንገናኘው ነገር ሁሉ ሁክም አለው። ወይ ሙባህ ወይ ደግሞ መንዱብ አሊያም ከፍ ካለ ደግሞ ዋጅብ ይሆናል። ስለዚህ ከጊዜ በኋላ መጥቶም ዋጅብ የሆነ ነገርም አለ። ከጊዜ በኋላ መጥቶ ሙባህ የሆነ ነገር አለ። በነብዩ ዘመን ያልነበረ ሆኖ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ቁርአንና ሐዲስ ላይ ቅስቀሳ ያልተደረገበት ወይም ይሄን ስሩ ተብሎ ቢዐይኒሂ ቢዛቲሂ በራሱ ያልተጠቀሰ ሆኖ ግን ከዚያ በኋላ የተከሰተ ሆኖ ቢሰራ ሰዋብ የሚያስገኛል። أنا ይሄን ርዕስ ይሰፋል ነገሩ ቢነገር ግን ለአድሪ እንዴት አይነት አማ እንዳጋጠማቸው አላቅም። ሱብሃንአላህ እንደዚህ ሰዎች የሚፈልጓትን ፓርት ብቻ ይመርጡና ይሄማ ምን ችግር አለው ይላል። ይሄኛው ይቻላል የሚያመጣው ደሊል እንደው እስኪ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ስለዚህ ጉዳይ ያሉት ንገረኛ አንተ ያንተ ሁክም ነው ትለዋለህ። ይሄኛው ራሱ ይሄማ ዱንያዊ ነገር ነው ሲል ነብዩ ዐለይሂ ሰላቱ ወሰለም ስለ አንዳንድ መጠጦች የሚጠጡ ነገሮች ተበጥብጠው አድረው ወይም ደግሞ ተዘፍዝፈው አድረው ስለሚጠጡ ነገሮች እቃዎች የሚጠመቅባቸው የሚባሉ የሚሰራባቸው እቃዎች ጭምር ነብዩ አልተናገሩም? ዐለይሂ ሰላቱ ወሰለም ተናግረዋል እኮ አይደለ? በእንዲህ አይነት ነገር የሚሰራ በእንዲህ አይነት ነገር የሚሰራ ብለው እቃዎችን ጭምር ይህ ማሰረው ገንቦ ምን ስለሱም ነብዩ አውርተዋል ዐለይሂ ሰላቱ ወሰለም። ስለምን ለብሰው ልብስ አልተናገሩም ነብዩ ዐለይሂ ሰላቱ ወሰለም? ይሄ ሐራም ሆነባቸዋል፣ ይሄ ሐላል ሆነላቸዋል። እና እንደዚህ የማይነጠሩ ነገሮችን ነጣጥለው ይሄኛው ለብቻ ለማድረግ መሞከር ሙሐወላ ፋሺላ ይባላል። ዝም ብሎ ባዶ ልፋት። እሺ والمراد به ይሄኛው كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة የሚለው ሐዲሱ የተፈለገበት ምንድነው? ባጢል የሆነው መዝሙም የሆነው ቢድዓን የተፈለገበት የተወገዘው የሚወገዘው ይሄ ነውና ሻፊዒም ረዲየላሁ ዐንሁ ይህን ሐዲስ ሌሎችንም ሐዲሶች በሚገባ ጠንቅቀው ከኛ በላይ ለዚያውም ከማን እንደዘገቡት ራሳቸውም እያወቁ አይደለ ነብዩ እስኪደርስ ድረስ ማን ሰዎች ናቸው የነገሩኝ እነማን ናቸው ሐላቸው እንዴት ነበር የሚለውንም በደንብ የሚያውቁ يعني بسند متصل የሚዘግቡ الحافظ ናቸው ሻፊዒ الفقيه صاحب المذهب ናቸው فقيه ብቻ ናቸው የሚያንሳቸዋል ይባላል እንደው ዝቅ እንዳይመስል ማለት ነው። እሱ فقه አዋቂ ነው። صاحب المذهب እሳቸው ምንድነው ያሉት? البدعة بدعتان ወይም ደግሞ والمحدثات من الأمور ضربان ብለው ሁለት ቦታ ከፍለዋል። ይሄ ሐዲስ ሳይሰሙት ቀርተው ነው ወይስ ከሻፊዒ በላይ እኔ ፋህም አለኝ ቢል ሰው ተገኝቶ ነው? በነገራችን ላይ አያፍሩም። አላሁ አክበር። አልሰማችሁም? አንዱ ስለ ኢብኑ ተይሚያ ሲያወራ ወአዕለም ሚን ፉላን ይጠቃቀሳቸዋል። በቃ እነሱን ከሻፊዒ ከአሕመድ ከአቡ ሐኒፋ ሁሉንም ደረደራቸው።
حتى من بعض الصحابة على أنه إلى الصحابة وشوغا كلهم يبلطاچዋል ابن تيمية يا لطيف الله لب كزقاكم محفوظات ብዙ ሊሆን ይችላል ግን الله تعالى በኪብሩና ራሱን ከፍ በማድረጉ ምክንያት ሰውየው ፈህሙ እንዲዛባ አድርጎበታል አላህ ይጠብቀን የተዛባ ፈህም ምን ዋጋ አለው ብዙ ነገር ሰብስበ ደብልቅልቁ የምታወጣው አይደለ የሆነ ማይጠቅም ነገር ሆኖ ይገኛል መጨረሻ ላይ ብዙ ነው ይባላል አረ ብዙ ነው እኮ ብዙ አሸዋ አለው ተባለ ብዙ ስኳርም አለው ደበላለቀው ነው ምን ከምን አሁን አሸዋው ምን አያችሁ አይደል አንዳንድ ጊዜ እንደ ድብልቅልቅ ካለ ብዙ ማሐፈዙ አይደለም አላህ በሰማነው ምን ተጠቀም ያድርገን ተባረከላሁ ፊኩም